ये है कबड्डी के नामी गिरामी खिलाड़ी बिजली। बिजली जब मैदान में आता है तो 7-7 फुट ऊंचे जंप लगाकर बंदे के ऊपर से गुजर जाता है। इसके पैरों में तो जैसे स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। बिजली कौन है, जानिए इसकी कहानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैनू दसो बिजली कौन है? बिजली समझ लो कि अल्लाह ताला ने टैलेंट दिता है। तो जो मैं ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ गेम करना तो जिन्नी आवाम होंदी है वो कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बिजली वाले करंट ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्तीलापन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वो दुनिया की वजह तो नाम पे आया मेरा रहमान बिजली। तो साडा रीयल नाम की? मेरा नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। हाँ जी। जानी मैनू दसो कि सब तो पहले कबड्डी किवें खेडी ते कित्थे खेडी? सारे ना पहले कबड्डी असल किना कि मेरे ਵੱਡੇ भाई खेडते सन और मेरे उस तो बाद ताए दे बेटे खेडते सन। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ मैं भी गेम शुरू की सी ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ मैं बहुत वर्क किया है कबड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। बड़ी गेम की है। ठीक है। उस तो बाद मैं रात समझ लो कि अजान तो पहले 2 घंटे उठना है। 2 घंटे पहले उठ के अच्छी तरीके ਨਾਲ वर्जिश करके गेम शेम करके 2-2 हज़ार 500 डंड मार के। अच्छा। हाँ जी। उस तो बाद जो गेम मुकम्मल हो जानी है मेरे 2-2.5 घंटे की 2 घंटे की गेम हो जानी है। मैं अजान देखनी है कि अजान होने रही है। अजान डी के फिर जमात नाल नमाज पढ़ के आना है। फिर सुबह जो दिन चढ़ना है दौड़ लान जाना है, वर्जिश करनी है। एक तो मैं घर गेम करना सा, उस तो बाद जो सुबह दिन चढ़ जाना है मैं फिर थोड़ी थोड़ी पीटी करनी होंदी सी, वर्जिश दौड़ लानी होंदी सी 1 घंटा। सुबह टाइम मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करता जा। छालां छलांगा ए किवें सीखी? मैं तो कहते रहा कि मैं 3-3 घंटे कबड्डी ट्रेनिंग जिहड़ी कीती है ना, देखो ना सीखण नाल आंदी है। ठीक है। लेकिन ये ज़हन दे विच किवें आ गया कि यार मैं इस तरीके दे इस अंदाज नाल खेडनी? मैं जो मेहनत करदा रहा तो मैं वो समझ लो कि जो वर्जिश करनी ना तो मेरी अलग दी वर्जिश ही होर भी लड़के करते सन तो मैं ट्रेनिंग जिहड़ी सी ना अलहदा ही करना सा। मैनूं कहंदे रहमान भाई तुसीं किस तरह कर लैंदे हो, पर वो कुदरती नैचुरली मेरे अंदर समझ लो कि टैलेंट आया है कुदरती। तो मैं वो समझ लो कि गेम की है, जो मैं गेम करके दुनिया नूं वहाई है, वो आवाम नूं वहाई है, जिहड़े प्लेयर सन उन्हां नूं अपनी गेम वहाई है मैदान दे विच। वो कहते हैं कि यार इस तरह की असीं ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते जिस तरह की तू करना है। ये सारा कुछ अल्लाह की तरफों आया है समझ लो कि मैनूं। ठीक हो गया। हाँ जी। कबड्डी दे विच तुहाडा उस्ताद कौन? कबड्डी दे विच उस्ताद ने मेरे मौलवी मुर्तज़ा साहब। हाँ जी, वो मेरे उस्ताद ने। ठीक है। उन्होंने मैनूं जिन्ने भी दुनिया के इलाके ने ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਿਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੇਡਦੇ? ਕਬੱਡੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੰਪ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਬੱਡੀ। कबड्डी शुरू तो खेलता है मैं, जूं होश संभाली है ना मैं अगर स्कूल भी पढ़ना सा तो भी मेरे बड़े भाई ताए दे बेटे कबड्डी खेडते सन। अच्छा। उन्हां वाल वेख के ते मैं गेम करता रहा ते मैनू समझ लो कि साडे विरासत दे विच कबड्डी आई दी है। कबड्डी कित्थे कित्थे खेडन गए ते केड़े लेवल तक कबड्डी खेडी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा पाकिस्तान खेडिया है, ऑल टू जेड सारा पाकिस्तान खेडिया है। जिस तरह के मंडी बावाली ने, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, उस तो बाद हो गया इधर सरगोदे, उकाड़ा, मीरपुर, जेलम, दीने, सारे मैं जिन्ने भी ऑल टू जेड पूरा पाकिस्तान अपना खेडिया है। ठीक हो गया। ते केड़े लेवल तक खेड चुके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के लेवल हुंदा है तुसी मैं दस सकना कि तुहानू लेवल एक हुंदा है सारे इंटरनेशनल जिस तरह के प्लेयर ने ਜਿਹੜੇ फेमस प्लेयर ने। अगर जे किसी ने 10-15 लाख रुपया नाम रखा कि यार बहुत बड़ा मैच होएगा कबड्डी का, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वेखो फर्ज करो कि 10 लाख किसी ने रखा है या 15 लाख रुपया किसी ने नाम रखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਈ ਐਸੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਉਹ ਇਲੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉਕਾੜੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਇਆ। 50,000 ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ
ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਅੰਡੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਦਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕੀਮਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਏ ਤੇ ਸੱਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਚੰਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸਮ ਗਰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਵੈਸੇ ਕਰਵਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕਬੱਡੀ ਖੇਲ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ 8 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਬੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ? ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਉਨੀ ਦਫਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ 25,000 30,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਖਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਤਖਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਨਾਤ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਤਖਾਨੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਈਆਂ, ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ।